جی میں اگر کچھ ایڈ کروں اس میں آج ہماری استدعا عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو دو ٹوک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کو حقیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے، وہ ہر ایوان میں سنائی دے، وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے۔ ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ خواتین اور غیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا۔ اگر آپ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے تو یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہوگا، یہ پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی۔ ہم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی، ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ، ہم نے یہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی ہے۔ عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے، اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے۔ ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ پاکستان کی عوام گواہ رہے، آپ گواہ رہنا۔ ریڈی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کے ریزرو سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھا۔ آج اس میں ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ آئین کے روح کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزرو جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو۔ کسی بھی پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا ڈسپروپورشنیٹ ہے، یہ آئین کے روح کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سخت حالات میں دسمبر میں اپنے نامینیشن پیپر سارے کینڈیڈیٹ کے جمع کروائے تھے۔ پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ پاکستان تحریک انصاف نے 828 کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیے تھے۔ وومن کے لیے بھی ریزرو سیٹ کے لیے پرائیورٹی لسٹ ایشو ہو چکی تھی۔ وومن کو کہا گیا تھا کہ نامینیشن فارم فائل کرے، اس کی اسکروٹنی بھی ہونی تھی، لیکن بدنیتی پہ الیکشن کمیشن نے وومن کی اسکروٹنی کو 29 تاریخ تک، دسمبر تک سر انجام نہیں دیا تھا۔ انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے 29 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ریزرو سیٹوں کے لیے چاہے وہ وومن ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ان کی اسکروٹنی ہم 13 جنوری کو کریں گے، اور 13 جنوری وہ ڈیٹ تھی جس کو نشان الاٹ ہونے تھے۔ 13 جنوری سپریم کورٹ کا ڈیسیجن رات 11 بجے آیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے لوگوں کو آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ کر دیے تھے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ جیتی ہے یا نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین حامد رضا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے نامینیشن پیپر پہ بھی سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا، سرٹیفکیٹ اس کا جمع ہوا تھا، لیکن جب ان کو پتہ تھا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائنس پر ہے تو آن پرپز بدنیتی پہ اس کو بھی آزاد کینڈیڈیٹ کا نشان الاٹ کر دیا تھا۔ جب یہ سیٹیں آئیں، الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق آزاد الیکشن نشانات پہ جب ہم سیٹیں جیت کے آئیں تو کے پی کے سے 91 ایم پی ایس، نیشنل اسمبلی کے 85 ایم این ایس،
पंजाब असम्बली के 107 MPA, सिंध असम्बली के 9 MPA ने विद इन तीन दिन के अंदर अंदर जो आइन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। उससे मुतालिक हमने 780 पेजेस के कागजात इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इन कैंडिडेट ने कानून और आइन के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया था। इसके बावजूद कि हमारा हक था कि रिज़र्व सीटें हमें मिले, जिसमें 67 सीटें वमेन की है और 11 सीटें नॉन मुस्लिम की है, वो सीटें हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, इन्होंने आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी। यही रीज़न है कि आज सेनेट भी इनकम्प्लीट है। सेनेट के इलेक्शन इस रिज़र्व सीटों की वजह से आज तक KPK में नहीं हुए। बावजूद इसके कि जब हम असम्बली में कह रहे थे कि जब तक रिज़र्व सीटें कंप्लीट ना हुई हो आप यहाँ भी इलेक्शनें रोक ले, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शनें करवाई थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शॉर्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। बहुत शुक्रिया। कमल शोज़ब बीबी जो हमारी वुमेन विंग की सदर हैं, आप बात कीजिए। थैंक यू जी। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का जो केस है वो अब रिज़र्व हो गया है। अल्लाह करे कि रिज़र्व सीट्स पे रिज़र्व फैसला जब आए तो वो ठीक आए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बैरिस्टर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ पहुँचाई इस आला अदालत में, वोटर के वोट की जो सेंटिटी है उसको उजागर किया और तमाम जो वर्कर ख़वातीन हैं उनकी तर्जुमानी की है। लेकिन मैं अपनी अदालत से ये उम्मीद रखती हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, जिनको ये मैंडेट मिला है कि वो अपनी सीट्स एक जो फार्मूला बनाया हुआ है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, उस पार्टी को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं इनको मिलनी चाहिए, तो उम्मीद है कि वो मिलेगी। आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत का जो स्पिरिट है उसको ज़हन में रखा जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और ये याद रखिए कि ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं हर मेंबर असम्बली का इक्वल होता है, उसका इक्वल वोट काउंट होता है, उसके इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल राइट्स होते हैं। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्ज़ी से तोहफे में दी जा सकती हैं। ये अवाम के जो वोट का राइट है और जिसको उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट है जमहूरियत की, जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की और जो स्पिरिट है हमारे आइन की, उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए सीट्स। और बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए और उम्मीद है कि आइन के जो नुक्ते हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस सारे केस में जो इतने महीने से ये चल रहा था, आवाम के जो वोट की सेंटिटी है उसकी पामाली से उसको बचाया जाएगा। और आने वाले वक्त के लिए जो लेजिस्लेशंस होने जा रही हैं, किसी ऐसी पार्टी को ये सीटें माले गनीमत के तौर पे नहीं तोहफे में दी जाएंगी जिसको वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करे और आवाम की इमा के बग़ैर, आवाम के मैंडेट के बग़ैर असम्बलियों में आके इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे जो ना आवाम को काबिल कबूल हो, ना किसी जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद हो और ना जमहूरी जमातों के किसी हक़ में हो। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब भी आएगा फ़ैसला बेहतर फ़ैसला है।